بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عموماً میں اپنے ولاگز کے اندر اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث نہیں لاتا جو پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ہوں، جہاں پہ خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ اگر میں یہ بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود مختاری کے اوپر ایک سوال اٹھ جائے اور ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کا تشخص جو ہے وہ بہتر نہ جائے۔ اس لیے میں ایسے تمام تر موضوعات سے گریز کرنا ہی گوارا کرتا ہوں اور وہی بہتری مجھے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آج جو بات کرنی ہے اسے ماضی قریب کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں لایا گیا، اور اس حوالے سے ابھی کیسز بھی جاری ہیں اور اس حوالے سے ایک نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے کہ یہ کیسز منظر عام پہ بھی آئیں گے اور آگے بھی چلیں گے، اور ان موضوعات کے اوپر جو گفتگو کرنے والا ہے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ ان موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن آج اس کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سائفر جو ہے ایک سائفر لیک ہوا ہے۔ اب یہ فیبریکیٹڈ ہے یا اصل ہے یا کسی کی طرف سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر اصل ہے تو ماضی قریب کے اندر اس پہ جو باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے تو پاکستان کے اندر کون سا ایسا طبقہ ہے جو پاکستان میں نفرت انگیزی کی مہم کو جنم دینا چاہتا ہے؟ اگر یہ پروپیگنڈا ہے تو یہ پروپیگنڈا عالمی سطح کے اوپر ہمیں کون سے دن دکھائے گا؟ اس کے اوپر بالخصوص بات کرنی ہے۔ ایک سائفر لیک ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سائفر ایک ویب سائٹ کے ذریعے لیک کیا گیا ہے۔ کس ذرائع سے وہ سائفر موصول ہوا ہے، وہ سائفر کی حقیقت کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں، اس کا ماضی قریب میں کیا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے اور مستقبل قریب میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ایسے وقت کے اندر کہ جب وفاقی حکومت گھر جانے والی ہے، اسمبلی تحلیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسرا سائفر سے منسلک جو شخصیت ہے وہ پابند سلاسل ہے، تو ایسی صورت میں سائفر لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ میری اسٹیٹ سیکرٹری آف ڈونلڈ لو کے ساتھ زہرانے پہ ملاقات ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ لیس ویگری بھی موجود تھے۔ یہ پاکستان کے سفیر لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈی سی ایم، ڈی اے اور کاؤنسلر قاسم میرے ساتھ شامل ہوئے۔ شروع میں انہوں نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کے موقف کا حوالہ دیا۔ انہوں نے گلہ کیا کہ یہاں پہ اور یورپ کے لوگ اس بات پہ کافی فکر مند ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یوکرین پر اس قدر جارحانہ طور پر غیر جانبدارانہ موقف کیوں اختیار کر رہا ہے؟ ہمارا موقف اور ہے، پاکستان موقف کوئی اور اختیار کر رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی بھی موقف ممکن ہے تو ہمارے لیے اتنا غیر جانبدار موقف نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بالکل یہ واضح لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی پالیسی ہے، آپ کے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں یعنی عمران خان۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اسلام آباد کے موجودہ سیاسی جو اس وقت منظرنامہ ہے اس سے منسلک ہے، اور اسلام آباد کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے خطے میں چلنا چاہیے، ہمیں لابی اس کا حصہ بننا چاہیے جو رشیا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جواباً انہیں یہ کہا کہ آپ منظرنامہ صحیح سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ یوکرین کے بارے میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ شدید باہمی مشاورت کا نتیجہ تھا۔ پاکستان نے کبھی بھی عوامی سطح پر سفارتکاری کا سہارا نہیں لیا۔ سیاسی ریلیز جو ہوتی ہیں وہ اسلام آباد میں یورپی سفراء کے عوامی خط کے رد عمل میں تھیں، جو کہ سفارتی آداب تھا اور پروٹوکول کے خلاف تھا۔ کوئی بھی سیاسی رہنما چاہے کہ وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں، ایسی صورتحال میں عوامی جواب دینے پر مجبور ہوگا اور عوام تک جائے گا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا امریکہ کے سخت رد عمل کی وجہ یو این جی اے میں ووٹنگ میں پاکستان کی عدم شرکت تھی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اعتراض ہے تو آپ کے وزیر اعظم کے دورہ ماسکو کے اوپر ہے کہ انہوں نے دورہ ماسکو کیوں کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر وزیر اعظم کے خلاف ان کا کہنا ہے، جو مخاطب ہیں سفیر سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گیا تو ادھر واشنگٹن میں سب کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ دورہ روس کو وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو میرے خیال میں پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا، پھر امریکہ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس پہ وہ رکے، پھر میں نے آگے سے جواب دیا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یورپ اسے کیسے دیکھے گا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا رد عمل بھی ایسا ہی ہوگا جو ہمارا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایمانداری سے مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی تنہائی جو ہے وہ یورپ اور امریکہ سے بہت مضبوط ہو جائے گی، یعنی انہیں
बरसरे इक्तदार नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें घर जाना पड़ेगा। उन्होंने फिर मजीद तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म के दौरा मॉस्को का मंसूबा जो है ये बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान बनाया गया था। उस वक्त आपके वज़ीर आज़म वहाँ पे गए थे, उन्होंने सदर प्यूटन से मुलाकात की थी, लेकिन वो मुलाकात कामयाब नहीं हो सकी और फिर उन्होंने ये सोचा कि हम मॉस्को जाएंगे और मॉस्को जाके मुलाकात करेंगे। ये आपने कुली तौर पर सोचा और आपने उन्हें कहा कि हम यहाँ पे आना चाहते हैं। तो सफ़ीर लिखते हैं कि मैंने जवाबन उन्हें ये कहा कि ये मुकम्मल तौर पर गलत मालूमात है और ये गलत तासुर है। मॉस्को का जो दौरा था वो कम से कम चंद सालों से काम कर रहा था और ये एक सोचे समझे इदारा जाती अमल का नतीजा था। मैंने फिर उन्हें कहा कि जब वज़ीर आज़म मॉस्को जा रहे थे तो यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू नहीं हुआ था, अब भी पुरअमन हल की उम्मीद बाकी थी और हमें यह नहीं मालूम था कि वज़ीर आज़म उधर जाएंगे तो हमला हो जाएगा। मैंने उन्हें यह भी बताया कि यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी उस वक्त मॉस्को का सफर कर रहे थे, सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म ने नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरी इस बात के ऊपर जवाबन यह कहा कि यह दौरे खास तौर पर यूक्रेन के हल के लिए थे, कि यूक्रेन का जो मसला है। लेकिन आपका वज़ीर आज़म का जो दौरा था वो दो तरफा इक्तसादी वजूहात की बुनियाद पर था, वो टोटली यूक्रेन पर था, आप अपना काम उधर चलाना चाहते थे। मैंने उनकी तवज्जो उस हकीकत की तरफ भी मबजूल कराई कि वज़ीर आज़म मॉस्को में रहते हुए सूरत हाल पे वाज़ेह तौर पे अफसोस का इजहार करते रहे कि जब हमला हुआ तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंसानी हुकूक भी देखने चाहिए, तमाम तर मामलात पुरअमन तस्फीर के जरिए हल होने चाहिए। तो मैंने यह भी जवाब दिया कि वज़ीर आज़म ने मॉस्को में रहते हुए सूरत हाल पे वाज़ेह तौर पे अफसोस का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि सिफारतकारी काम करेगी। मैंने भी जोर दिया कि वज़ीर आज़म का दौरा खालिस्तन दो तरफा तनाजुर में था और इसे यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई की ताज़ियत या तौसीक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कहते हैं कि मैं उन्हें समझा रहा हूं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। ये वो वज़ीर आज़म को या उन्होंने फॉरेन अफेयर्स को जो खत लिखा है उन्होंने उसमें यह भी लिखा कि हमारा मौक़िफ़ हर तरफ से राब्ते के ज़राए को खुला रखने की ख्वाहिश पे मबनी था और हम ये चाहते थे कि हर तरफ से तमाम तर चीज़ें हैं और उसके बाद फैसला हो। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे बाद के बयानात और हमारे तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर इस बात को बावर करवाया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल, ताकत के अदम इस्तेमाल या इस्तेमाल के ख़तरे, रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत और तनाज़ात के बहरुल काहिल तस्फ़िये से हमारी वाबस्तगी की तौसीक होती है। मैंने उनको यह भी बावर करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि अफगानिस्तान के तनाजुर में यूक्रेन का बहरान कैसे निकलेगा। हमने बहुत ज्यादा अदायगी की हुई थी तो इस वजह से हम परेशानी के अंदर मुब्तला थे, हम नहीं चाहते थे। लेकिन वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि अमेरिका जो है वो समझता है कि आपने उनके साथ जो ताल्लुक बनाया है ये ताल्लुक इन्हीं बुनियादों के ऊपर बनाया है कि आप उनके साथ बार्टर ट्रेड चाहते हैं, आप यूक्रेन का मसला नहीं हल करना चाहते, आप उस ब्लॉक में चले गए जो ब्लॉक पूरे यूरोप के और अमेरिका के मुखालिफ है। आप अगर इसी तरीके के चलते रहे तो आपके वजीर आजम जो है ये हमें इस वक्त नशिस्त पे बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे और हमें यह लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं ये आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बारहा ये बात कर चुका हूं पहले भी कि इस तरह की बातें आम अवामी नहीं होनी चाहिए और अवामी सतह पे इसकी तरवीज भी नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो उसी शख्स के पास रहना चाहिए जिसकी वो सवाबदीद है या जिसके पास वो महफूज रहना चाहिए। लेकिन यहां पे बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं कि अगर इसके अंदर हकीकत है तो माजी करीब के अंदर जिस तरह की बातें बनाई गई वो बातें किन वजूहात की बुनियाद पर बनाई गई और उनकी बुनियाद किस हद तक मजबूत थी। अगर हुकूमत ठीक है और हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है कि साइफर की ऐसी कोई हकीकत नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ ये जो साइफर मंजर आम पे आया है ये किस हद तक वैलिड है। पहले तो ये सोचिए कि साइफर जो यहां पे आया अगर यहां से लीक हुआ है तो किसने किया, अगर यहां से लीक नहीं हुआ तो फिर ये कैसे मंजर आम पे आ गया, और अगर ये हकीकत पर मबनी नहीं है तो जिन्होंने इसे लीक किया है, जहां से ये मंजर आम पे आया है और जहां से ये नफरत की हवा फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनका कला कमा किया जाना चाहिए और बुनियादी तौर पे एक पैगाम देना चाहिए कि अगर आप हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन इसको बड़े कैनवस के ऊपर देखने की जरूरत है और हमें बतौर पाकिस्तानी ये समझने की जरूरत है कि जिस हद तक हम तफरीक का शिकार हो चुके हैं ये इसी तरीके से बैरूनी ताकतें हमें अंदरूनी तौर पे खोखला करने की दर पे, और हमें कुली तौर पे एक पैगाम देना है कि अगर कोई बात सच है तो सभी मानते हैं, झूठ है तो सभी मानते हैं, बीच का रास्ता किसी को इख्तियार नहीं करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।